Hi, Vanakkam. Welcome to another episode, exciting episode of Mind Your Business with Shankar. இன்னைக்கு நம்ம கூட ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் கெஸ்ட் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் லீடர் அண்ட் ஹஸ் காட் டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபினான்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு 30 வருடங்கள் ஒரு பெரிய ஃபினான்ஸ் நிறுவனத்தில் வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருந்திருக்காரு. தலைமை பொறுப்பில் இருந்ததை மட்டும் அதை தாண்டி இன்றைக்கி வந்து அவர் சொந்தமாக ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் வெரி ஆனர்ட் டு வெல்கம் மிஸ்டர் ஏ கௌதமன் ஆன் மை ஷோ மைண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் வித் சங்கர். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்யூ சங்கர், நல்லா இருக்கேன் சங்கர். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் அக்செப்டிங் சார். தேங்க்யூ சங்கர். இட்ஸ் an opportunity for me சங்கர். இட்ஸ் a privilege also for me. So thank you very much for giving me this opportunity. ஸோ எனக்கு உங்களை ரொம்ப வருஷம் தெரிஞ்சாலும் சார், இது மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தே must know your success story and how inspiring it is. நீங்கள் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க, what made you to start your own business, இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம அதை பேச போகிறோம் சார். அண்ட் how you started சார், உங்களோட சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாமா சார்? ஸ்கூலிங் எங்கே படிச்சிங்க, உங்கள் நேட்டிவ் இது? I belong to Salem சங்கர். Basically I belong to Salem. I studied in Salem all my school days. I studied in Salem and then I shifted to Tiruchirappalli and Hosur and all. We did not get good colleges there, so we moved to Tiruchirappalli, or either to Tiruchirappalli or to Chennai. Correct. That was the only two options that was available. வேற சார், நீங்க சேலம் தான், நீங்க பெரிய எஜுகேஷன். It was different. 30 years before it was a different story. 35 years before it was a different story. A fond of a cricket player. I am a cricket player actually. I used to play my university there, and for Bharadas University I represented. Great, sir. And then I studied in NIT. I have done my MBA there. Fantastic, and it was my passion. When I was studying my college also, I wanted to do MBA at that time. And what was there in MBA I did not know, but I want to do MBA. ஜென்ரலாகவே சார், சேலம்னு எடுத்துட்டிங்கனால சார், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் இது கண்டிப்பாகவே இருக்கும் சார், அந்த சேலம் மக்களுக்கு இருக்கும். அது வந்து நோ வண்டர், அது உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்த வாய்ப்பு, நீங்கள் வராமல் இருந்திருந்தால் தான் வந்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கணும் சார். Oh, great, sir. So MBA முடிச்சிட்டு வந்து how did MBA முடிச்சிட்டு, in fact actually when I was doing my MBA in NIT Trichy, I wanted to go to USA to pursue my MS degree there. Oh. And then I happened to meet Mr. R. Tyagarajan of Sriram Group. Great, and it was just a casual meeting. One of our close relatives took me to Mr. Tyagarajan's office, and then it was a casual meeting, and then in fact he asked me to join down in his company, and I didn't know nothing about I didn't know anything about Sriram Group at the time. I was thinking that Sriram was something a chit fund company. Correct. Then he was telling me that it was going to be a transport finance company. The company's name was Sriram Investments Limited. இது எத்தனை வருஷம் முன்னாடி சார் இது? It was in 1994, exactly 30 years before. Oh. 30 years before. So I was reporting to him directly for the first 3 years, 94, 95 Fantastic. And 96. I was reporting to him directly, and I actually I thought of it was just a stopgap arrangement. I thought that it was just a stopgap arrangement for me staying in Sriram Group, and after that I wanted to leave that company. But that I do not know whether you know about the nature of the leadership of Mr. R. Tyagarajan, and that he believed almost in the principles of Peter Drucker, who believed in decentralization. And the man of Peter Drucker, that he is the modern days father of management. Oh, great. And almost Mr. R. Tyagarajan, whether I know that he knows about Peter Drucker or not, but he always followed that principle, and he has given us a lot of freedom, and he believed in the concept of decentralization. That made me to work in that company for 21 years. 21 years, sir? Yes, that was my journey there. I cannot even imagine, sir. ஏன்னா இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது இன்னைக்கு people they simply get ஒரு 6 மாசத்துல போர் அடிச்சிருது சார் நிறைய பேருக்கு. That is true, Shankar. And see, today they think that once they jump to different companies they will get future, but that's not actually true. What is important is integrity. Integrity is very, very important today, and being a CEO of a company, I always see the resume of the people applying to the different jobs in my company. I always see their integrity. Correct, sir. And I will not rate anyone the best,
who jumped 10 companies in 10 years. Okay, I always rate someone who works at least 4 to 5 years in a company. This is very very important. பட் டெஃபினட்டாக அந்த கல்ச்சருங்கிறது அப்போ தானே சார் அவங்களுக்கும் தெரியும். கரெக்டாக சொன்னீங்க. அது மட்டும் இல்லை, you know that only see you will learn. See, wherever you go, you will always have a problems, right? It is not that any company you have to be a performer. As long as you are a performer, that is not a question of leaving the company, right? Correct. No one leaves the company. They only leaves the boss, right? This is Perfect, very very sir. important point. Our Mr. R. Tyagarajan's style of leadership made me stay in that company and work for 21 years there. And that part of integrity is very very important. This is what I always see in my company also today. And this is my request to the youngsters today. Absolutely. Because they think that once they switch on to jump from one company, they should not be migratory birds, like a migratory birds where 6 months they stay here in one lake and then after that they fly over to another lake. This should not be like that. Absolutely. So people always say that it is they are people who are continuously switching over different companies or can be called as the migratory birds. Absolutely. You should not be a migratory bird, and you have to remain in a company and you have to grow with the company. Correct. This is very very important. Any company for that matter, whoever joins with them and contribute, definitely they will have the future. ஸ்ரீராமில் நீங்கள் சேர்றப்போ நீங்கள் என்னவா சேர்ந்தீங்க சார்? நீங்கள் when you came out, what were you, sir? Branch manager join பண்ண சங்கர். எப்போ 1994? ஆமாம் சங்கர். Those days we did not have any collection officer, we did not have accounts officer. In fact, we did not have anyone called branch credit manager. So I was handling the credit, I was handling the collection, and I was the person responsible for lending and recovery. ஸோ இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா சார், இன்னைய தேதியில் இருக்கிற ஃபினான்ஸ் பேங்க்லாம் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான டூல்ஸும் கொடுத்துட்றாங்க. சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இன்றைக்கி. உங்களுக்கு மெக்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது கூட அன்றைக்கெலாம் வந்து மேனுவலாக தான் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லணும் இல்லைங்களா சார்? 1994 அதாவது Flat rate சங்கர். ஆமாம், அது சோஷியல் மீடியா இல்லாத உலகம் அது. கரெக்ட். ஸோ ஒரு 1994 யூ ஜாயின்ட் அஸ் அ பிரான்ச் மேனேஜர். எவ்வளோ பிரான்ச் மேனேஜர்ஸ், எவ்வளோ பிரான்ச் இருந்தது சார் அப்போது? அப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து we had 5 branches. ஓ, கிரேட் சார். Okay, we had only 5 branches. So I joined as the branch manager. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் நீங்கள் how you expanded this? So from there, my journey is quite interesting there. And that I started my career as the branch manager till 1999, 94 to 99. And then different roles, and then divisional manager, and then state head for Tamil Nadu, and then South India credit and collection head, and then pan India head for farm equipment vertical, and also for pan India head for heavy and construction equipment vertical. 21 வருஷம் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ நீங்கள் ரிசைன் பண்ணுறப்போ நீங்கள் என்னவா இருந்தீங்க சார்? I was the national head for heavy and construction equipment vertical. ஸோ நீங்கள் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தீங்க. I was handling pan India operations for the heavy and construction equipment. I was dispersing around 1,000 crores per month for pan India. That 1,000 crores per month. Yeah, that was the biggest vertical there. ஸோ பிரான்ச் மேனேஜர் டு பிரசிடென்ட் இல்லைங்களா சார்? Yes, president and national head for fantastic. heavy It's and a very construction inspiring equipment journey, sir. So what made you to take to break from Shriram and இப்போ நீங்கள் ஸ்ரீராம் மட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெரிய ஒரு கம்பெனியில் வந்து Yes, I see. I founder joined president இல்லைங்களா சார்? No. Prior to Indostar, I joined with Cholamandalam. There was the company, a company which is basically a primarily policy-oriented company. Okay, Shriram, all those years, what I learned was people-oriented company. That was a people-oriented company, right? And that was the company, Cholamandalam, and an excellent company which I was working there as the South India head for used vehicle business, and that was a policy-oriented company. So I was there, and then I had an offer to join with Indostar as the founder business head, and because of my mentor, Mr. R. Sridhar, and he joined there as the executive vice chairman with Indostar board, and he gave me that an opportunity. So I joined with Indostar as the founder business head, and there that experience of people oriented and also the policy oriented, and that gave me really a great help for me
and I put all my I designed all the policies. Even if you see the Indostar's credit policy, it will be 50% people oriented and 50% policy oriented. Correct. It is because of the experience that I learned from Sriram and Cholamandalam. And it was we had a beautiful journey there, and that was a fantastic journey. We established branches pan India, and in 120th day we opened the 100th branch. 120th day, 100 branches. 100th branch. That is all NBFC record, pan India NBFC. That's all NBFC record. So all fully operational branches. Okay. ஓ ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். ஸோ சக்ஸஸ் ஒரு 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 குவார்ட்டர் செஞ்சுரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிரான்ச் மேனேஜரில் ஆரம்பித்து வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் லெவலில் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்கேல்ட் அப் ஃப்ரம் நோவேர் டு அபவுட் ஒரு 150-200 பிரான்ச்சஸ் நீங்கள் எடுத்துன்னு வந்திருக்கீங்க. ஸோ ஒய் ஆண்டர்ப்ரனர்? What made you to start a business on your own? That was always there in my mind. I always wanted to be an entrepreneur. Even in my college days, உங்களுக்கு நீங்கள் நம்புவீங்க தெரில, நான் வந்து ஒரு எலக்யூஷன் காம்படிஷனில் போய் பேசும்போது நான் சொன்னேன், காந்திஜியோட மெக்கானைசேஷன் வந்து எப்படி, ஏன் காந்திஜி வந்து இந்தியாவில் வந்து மெக்கானைசேஷனை அப்போஸ் பண்ணார், ஏன் அப்போஸ் பண்ணார்? ஏன்னா இங்கே வந்து வி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஹியர். அது எங்கெல்லாம் மெக்கானைசேஷன் தேவைப்படும்னா வேர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஃபியூ. இப்போ யூரோப்பில் அது தேவைப்படும், எங்கள் மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற நாட்டில் அது தேவைப்படும், இந்தியாவில் அது தேவைப்படாதுன்னு சொன்னார். அது உண்மை. ஏன்னா இங்கே வந்தாக்க பீப்புள் வில் கோ ஜாப்லெஸ். ஓகே, இதை நான் சொல்லி எலக்யூஷன் காம்படிஷனில் பேசி நான் சொன்னேன், நான் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி அண்ட் ஐம் கோயிங் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு 1000 people minimum. This is what I have told, following the Gandhian principle. So I had always that, and also Mr. R. Tyagarajan always encouraged this type of entrepreneurship, and Mr. R. Sridhar is another great man. He always spoke about this in our meetings, lot of meetings about the importance of the entrepreneurship, how it is required for today's society. It is not that it is very easy to get retired after some time, but rather than being an entrepreneur. And in fact today also I was when I was coming here, I had a discussion with one of my close friends, Mr. Ramanathan. He was also telling me that starting the company, it is not that we are making money, that is one part. Correct. And what is important is that we are giving life to a lot of families. Definitely that matters. ஆமாம் சார். இது வந்து சார் நீங்கள் சொன்னாப்புல பிளெண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்ரீராமில் இருந்திருக்கீங்க, சோலாவில் இருந்திருக்கீங்க, ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெகசி உள்ள ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இப்போ நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு லெகசி, ஒரு கல்ச்சர் இது பண்ணணுங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எதை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணீங்க சார்? என்ன மாதிரி கல்ச்சர் உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள்? See, it's a good question, Shankar. Actually, I believe in people. Okay, that should be people centric. What is important is that as long as you have, as far as my business is concerned, I do not know about the other business, my NBFC business is concerned, as long as you have a relationship with the customer will remain with you. As long as you have relationship with your boys, the boys will remain with you. This is very, very important. This is this is what is important, that has to be taught to the younger generations today, right? And rather than playing with interest wars or something like that, what is important is personal bonding. Correct. Right? This is very, very important. What see, if you see the any IT companies and all, you will not get opportunity to interact with anybody. Correct. That is what people are telling me. I do not know that people are getting stressed when you work in IT, because you all the time you are speaking with only the laptop. ஆமாம், ஒரு மானிட்டருக்கு முன்னாடி பேசுகிற உலகத்தை தாண்டி. But here it is a great opportunity. God has given this line and this vertical, and in this area where we always get an opportunity to interact with a different kind of people, different kind of employees. And ஒவ்வொரு நாளுமே இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் இல்லையா சார்? நீங்கள் when you get to meet people, அதாவது நீங்கள் ஃபினான்ஸுங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அதுவும் தட்டு வெஹிக்கிள் ஃபினான்ஸ் ஸ்பேஸில் இருக்கீங்க, ஒரு வண்டி வச்சுருக்கிற கஸ்டமரும் பார்ப்பீங்க, ஒரு பெரிய ஃப்ளீட் ஆப்ரேட்டர்ஸும் பார்ப்பீங்க. இதுமாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் லேர்னிங்காக இருக்கும். இதில் சேலஞ்சஸ்ன்னு என்னென்ன சார் உங்களுக்கு? ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருந்ததுக்கும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக வந்து இந்தமாரி ஒரு பாலிசிலாம் போட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி உள்ளே வரப்போகிறேன் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். சார் நம்ம இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ், இது என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஆரம்பத்தில் இருந்தது உங்களுக்கு? சேலஞ்சஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எதையுமே எடுத்துக்க முடியாது சங்கர். இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா,
எப்பவுமே நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒன்று வந்து பிலீவ் பண்ணுவேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன? அதாவது சுடுமறை நெருப்பு, சுற்றுமறை பூமி, போராடும் வரை மனிதன் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் இல்லை. இதை வந்து நம்ம வந்து நீ நீ மனிதன், நீ போராடி தான் ஆகணும். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து சேலஞ்சஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டோம். இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சஸ் கிடையாது, பார்ட் ஆஃப் லைஃப். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஆக்சுவலாக ஒரே மருந்துன்னு சொன்னால் மோனோட்டனஸாக இருந்தாக்கா நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருப்போம். இதுதான் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். இன்றைக்கி எங்கள் ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு அதுதான் நம்ம சொல்லித்தரணும். அதே சமயத்தில் வந்து what is that you are adding value to the system, adding to the society, adding value to the company, that matters a lot. ஸோ லாஸ்ட் மந்தோட இந்த மந்த் நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்களா, இது நம்ம பார்க்கணும். நேற்றோட இன்றைக்கி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கா, இதை நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம போகும்போது நமக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரில. இது வந்து நம்ம எதுக்காக நம்ம இதை வந்து சேலஞ்சுன்னு எடுத்துக்கணும், எதுக்காக இதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்னு எடுத்துக்கணும்னு எனக்கு தெரில. உனக்கும் கீழே உள்ள ஒரு கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடுனா, சரியா? ஸோ நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து தினம் நினச்சி பார்க்கணும். இதை வந்து நம்ம கேட்குறோம், ஆனால் மறந்துடுறோம். பிரச்சனை என்னென்னா, இதை நம்ம பேசுகிறோம், ஆனால் மறந்துடுறோம். இதை மறக்கக்கூடாது. தினைக்கும் நினச்சி பார்க்கணும். தினைக்கும் காலையில் நினச்சி உனக்கும் கீழே உள்ள ஒரு கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு. ஏன்னா அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான் கண்ணதாசன். எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான வார்த்தை இது. ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் ஏன் நமக்கு இந்த கவலை, இந்த பிரச்சனை, இந்த சேலஞ்சுன்னு நினைக்கிறோம். அதனால் எனக்கு வந்து இந்த சேலஞ்சுன்றதை என் பசங்கிட்ட சொல்லுவேன். இப்போ என்னோட டீம்கிட்டலாம் சொல்லுவேன், இப்போ சேலஞ்செல்லாம் சொல்லாதீங்க. இப்போ சேலஞ்சுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது லைஃப்பில். டெஃபினட்டாக அவ்வளோதான். நீ சேலஞ்சுன்னு எடுத்துனா எல்லாமே சேலஞ்சு தான். இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கோம், திடீர்னு இந்த ஃபால் சீலிங் எதாவது போட்டு நம்ம தலையில் விழுந்துருமா? இட்ஸ் எ சேலஞ்ச். ஸோ அது எதை நினச்சி நம்ம ஒரி பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றுமே சேலஞ்செல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் டு கோ அக்கார்டிங் டு த சிஸ்டம். என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகிட்டோம், ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறோம். இது யாரோட ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்குவயர்மெண்ட். இப்போ என்னோட என்பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓசி, எம்சிஏ, ஆர்பிஐ. ஸோ அவங்க வந்து எங்களுக்கு கைட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுலேயும் சில பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, என்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே, உங்களுக்கு ஆர்பிஐயில் நிறைய ஸ்டாச்சுட்டரி, அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து டீச் பண்ணுறாங்க, நீ எப்படி போகணுன்னு. ஒரு ஹைவேஸ் மாதிரி போட்டு இதில் போடான்றாங்க. இதில் போனால் நீ ஈஸியாக போயிடலாம் டெஸ்டினேஷன்றாங்க. நம்ம தப்பு பண்ணுறோம். இதுதான் பிரச்சனை. அதர்வைஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு எந்த விதமான இதுலேயுமே வந்து சேலஞ்சஸ்லாம் கிடையாது. கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனால் வி கேன் லிவ் ஹாப்பிலி. வாட் இஸ் திஸ்? ஃபினர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட். ஹவு டிட் யூ காயின் த வேர்ட் ஃபினர்ஜி? வந்து ஆக்சுவலாக என்னோட சன் தான் சொன்னார். ஃபினர்ஜினா ஃபைனான்சிங் வித் எனர்ஜி. அவர் எப்பவுமே சொல்லுவாரப்பா, நீங்கள் நிறைய எனர்ஜெட்டிக்கலாக பேசுகிறீங்க, நீங்கள் வந்து ஏன் சினர்ஜின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது இங்கிலீஷில், ஏன் நீங்கள் வந்து ஃபினர்ஜின்னு ஒன்று பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். ஃபைனான்ஸ் எனர்ஜி, ஃபைனான்ஸ் ப்ளஸ் எனர்ஜி. ஃபீலிங்காக இருக்குது நேம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாரோட இதுலேயும் வந்து வேறு மாதிரி. தேங்க்யூ சங்கர். ஸோ நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ உங்களோட ரியல் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு ஆர் தியாகராஜன் அவர்கள், அப்புறம் திரு ஆர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சார் உங்களுக்கு சார். ஸோ எந்த விதத்தில் அவங்க உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க சார்? எந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஃபினர்ஜி டீமுக்கு எந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகியிருக்கீங்க? இட்ஸ் எ பிக் சப்ஜெக்ட் சங்கர். ஆக்சுவலி மிஸ்டர் ஆர் தியாகராஜன்ட்டு என்னோட கெரியரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பிலீவ்ட் இன் பிரின்சிபல் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன். டீசென்ட்ரலைசேஷன்றது அப்போ வந்து நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பிரான்ச் மேனேஜராக சேலத்தில் நான் இருக்கும்போது ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து எனக்கு வந்து செக் சைனிங் அத்தாரிட்டி கொடுத்துருப்பாரு. ஓனர்ஷிப் அப்போவே ஒரு ஆண்டர்பிரனர், சிங்கிள் ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேட்டரி நான். அதை நிறைய பேர் வந்து ரிஸ்க்குன்னு அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் வந்து இல்லை அது அசட் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ஒரு வெரி ஃபியூ பிரான்ச் மேனேஜர்ஸ் தான் ஸ்ரீராமில் வந்து செக் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ வாஸ் ஒன் அமங் தம். ஸோ அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் எல்லாம் மாறி போச்சு, அது வேறு விஷயம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மேட் மீ ஸ்டே இன் தட் கம்பெனி. இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன்றது ஆக்சுவலாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் இப்போ எம்பிஏ படிக்கும்போது இந்த பீட்டர் ட்ரக்கரோட அந்த ஒரு கான்செப்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷன், அத்தாரிட்டி, எம்பவர்மெண்ட், டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி, இதெல்லாம் நிறையா தியரியாக படித்தேன். பட் ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே நான் பார்த்தேன். அப்புறம் மிஸ்டர் ஆர் ஸ்ரீதரோட லீடர்ஷிப்பில் வரும்போது தட் சிம்ப்ளிசிட்டி, அவர் வந்து இஸ் த மேன் ஆக்சுவலி brought this Shriram group to the next level, which I was the witness for that. And from 3 rupees share price, he made that share to 800 to 900 rupees when he was leaving as the CEO of that company. Yes. So but அவரோட நீங்கள் பழகினி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார், டவுன் டு எர்த் பர்சனாலிட்டியாக இருப்பார். இதெல்லாம் நான் பழகின விஷயம். இந்த வயசு ஆடிட்டர் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலுமே கூட கொஞ்சம் தான் இருப்பார்.
ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம ஒன்றுமே இல்லடா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போய் அப்புறம் பின்னாடி நம்ம பர்சன்கிட்ட பேசும்போது அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டவுட்டு என் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கணும். இதாட்ஸ் லீடர்ஷிப் வந்து லீடர்ஷிப் தே ஆல் நோ லெட் பை எக்ஸாம்பிள். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத என்ன ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அதெல்லாம் ஃபண்டாஸ்டிக் சார். இப்போது நீங்கள் ஸ்ரீராம் ஆரம்பிச்சிங்க. அது ஸ்ரீராம் வந்து ஒரு பெரிய காங்க்ளமரேட், ஒரு பெரிய ஒரு மல்டி பில்லியன் டாலர் ஒரு பிஸ்னஸ் எம்பையர். அது மாதிரி இண்டோஸ்டாரும் அந்த மாதிரி. ஃபினர்ஜியோட விஷன் என்ன சார்? உங்களோட விஷன் என்ன? ஃபினர்ஜி விஷன் வந்து நல்ல கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலாக. ஓகே, இந்த ரெண்டு லீடர்ஸ்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை வந்து என்னோடய டீமுக்கு நான் வந்து அப்படியே நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். ப்ளஸ் கம்பெனி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு வரணும். சில விஷயங்கள்லாம் நான் பார்த்தேன். அந்த ஓனர்ஷிப் பண்ணுறது, எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் கொடுக்குறது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் லைஃப்பில் வந்து வந்தோம் போனோம் அப்படின்றத விட ஒரு வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும். இதெல்லாமே என்னோடய ட்ரீம் ஆக்சுவலாக. இதெல்லாமே நடக்கும். அதை நோக்கி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். 2030 நாங்கள் ஒரு பேன் இண்டியாவில் வந்து ஃபினர்ஜி சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கம்பெனியாக இருப்போம். இன்றைக்கி வந்து இந்த கடந்த ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷம் ஆண்டர்ப்ரனர் ஜர்னியில் சார் என்னென்ன மாதிரி கீ மைல் ஸ்டோன்லாம் நீங்கள் இப்போ விட்னஸ் பண்ணீங்க சார்? இங்கே கீ மைல் ஸ்டோன் நீங்கள் கேட்குறது என்ன கேட்குறீங்க? ஹவ் யூ ஸ்டார்டட், இன்றைக்கி எந்த அளவு ஆர்கனைசேஷன் வளர்ந்துருக்கு, என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் மை கம்பெனி? ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் ஃபினர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட். ஓகே, ஸோ ஃபினர்ஜி இட்ஸ் அ ஃபைனான்சிங் வித் எனர்ஜி. ஓகே சார். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, சிட்டிஸ், ஓகே, ஏ சென்டர்ஸ், யூ ஷுட் நாட் நேம் தட் அவுட். ஓகே, எனி ஏ சென்டர், ஓகே, ஏ காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி, வாட் எவர் இட் மே பி, யூ கேன் நேம் இட் எனிதிங். எதாக இருந்தாலும் சரி, Tier 2, Tier 2, Tier 1. There, no, if you see, for my business, I am telling you, the collection that the profit that we make in B and C centers, we always tend to lose it in A center. Okay, I do not know why it is happening in any company. Okay, with any company. Behavioral patterns. எனக்கு தெரியல. Why what made the record goes like that, I do not know. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃபினர்ஜி வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ யூஸ்டு வெஹிக்கிள் ஃபைனான்சர் ஆல் த டைம். அண்ட் ஆல்சோ நோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஹேவ் வெஹிக்கிள் ஃபைனான்ஸ் பேஸில். வெஹிக்கிள் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நோ பிஸ்னஸ் லோன் ஆஃப் 50,000 to 75,000 rupees a needy. Okay, that money has to reach the needy. Startup ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு கூட that's very very important. So I'm going to have my branches in B, not even B centers, C or D centers. ஒரு 1 லட்சம், ஒரு 1.5 லட்சம் பாப்புலேஷன் இருக்கிற டவுன்லலாம் நீங்கள் பிரான்ச் அவ்வளோ பெருசோட நான் பார்க்கல, அதோட சின்னதாக பார்க்குறேன். ஏன்னா அங்கே தான் ரீபேமெண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் இன்னைக்கு கூட ஒரு பேங்கிங் ஹேபிட் இல்லாத கஸ்டமர்ஸ் வந்து நல்லா பே பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக சார். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது அங்கே தான் உங்களுக்கு இல்லையா? அதான் நீங்கள் கஸ்டமருக்கு நீங்கள் அவங்க மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வைக்கிறப்போ அவங்க ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம பேசுனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார், எனி ஆண்டர்ப்ரனருக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறப்பையும் சரி, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக ஆனதுக்கப்புறம் சார், இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும் உங்களுக்கு. நீங்கள் எப்படி சார் அதை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? சங்கர், இப்போ 24 hours இருக்குது நமக்கு. ஓகே, இதில் வந்து 1 hour வந்து உங்களை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, நான் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொன்னால் நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த பழைய தூக்கி அது மேலே போடுறீங்க. சொல்லப்போனால் ஆண்டர்ப்ரனரான நிறைய டைம் இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க. அப்படி நான் சொல்ல வரல. என்னென்னா, ஏப்பா நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்ட அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்லை டைம் இல்லை நான் கம்பெனி, அதெல்லாம் வந்து நீங்களே உங்களுக்கு சொல்கிற எக்ஸ்கியூசஸ். ஓகே, போய் சொல்கிறீங்க. 24 மணி நேரத்தில் 1 hour வந்து உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறது என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்கியூசஸ். ஸோ கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் டைம். ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணலாம். நீங்கள் புக்ஸ்லாம் படிப்பீங்களா சார்? புக்ஸ் படித்து இன்ஸ்பயர் படிப்பேன் சங்கர். அப்போ நான் கண்டிப்பாக படிப்பேன். உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண புக்ஸ் ஏதாவது சார்? என்னோட வந்து ராபின் சர்மாவோட புக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சங்கர். அதில் வந்து த மாங்க் ஹூ சோல்ட் இஸ் ஃபெராரி கண்டிப்பாக எல்லாருமே படிக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு அமேசிங்கான ஒரு புக்கு. ரொம்ப அற்புதமாக அதில் வந்து எழுதியிருப்பார். செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், நத்திங் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். அது எப்படி கொண்டு வருவார், எப்படி ஒரு பெரிய சிஇஓ எப்படி ஹிமாலயாஸ் போகிறான், எப்படி பண்ணுறான், எப்படி என்ன வாழ்க்கையில் அவன் கடைசியாக என்ன அவன் புரிஞ்சிட்டான், எல்லாமே வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக எழுதியிருப்பார். எப்படி வந்து ஒரு
ஒரு அந்த கர்ப்ப கிரகைன்னு சொல்கிறாங்க, கோயிலுக்குள்ளே போய் ஆண்டவன் இருக்க இடத்த மாதிரி நம்மளோட ஹார்ட்டு, அதில் வந்து குப்பையை போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்து சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி எம்ப்ரேஸ் த ப்ரெசன்ட். ஓகே, பழசை பற்றி டோன்ட் க்ரை ஓவர் த ஸ்பில்ட் மில்க் அண்ட் ஆல்சோ நோ நத்திங் டு ஒரி அபவுட் த ஃபியூச்சர். ஸோ எம்ப்ரேஸ் த ப்ரெசன்ட். ஓகே, டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ். அதெல்லாம் நம்ம நிறைய சொல்லியிருப்பார். அதெல்லாம் அவசியம் எல்லாருமே படிக்க வேண்டிய ஒரு புக். அந்த புக்கு ரொம்ப என்னோட இதில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு என்னோடய ஒவ்வொரு பேஜ்லையுமே நான் வந்து எழுதியிருப்பேன், அதில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன் பென்சில் வச்சு. மிகப்பெரிய எனக்கு வந்து ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ண ஒரு புக் அது. நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு 25 வருஷம் ஃபினான்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃபினான்ஸ் வந்து இது ஆரம்பிக்கலைன்னா வேறு என்ன பிஸ்னஸ்க்கு வந்திருப்பீங்க சார் நீங்கள்? விவசாயம் பண்ணியிருப்பேன் சங்கர். அப்படிங்களா சார்? ஓ கிரேட் சார். விவசாயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்களா? ஆமாம், விவசாயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாம், பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச எனக்கு ஒரு ஏரியா அது. ஸோ விவசாயம் பண்ணியிருப்பேன். அதுலேயும் ஆர்கானிக் விவசாயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ கிரேட் சார். ஸோ எங்கள் ஊரில் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணுவேன், நிறையா பண்ணியிருக்கேன். நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு. ஓ கிரேட் சார். ஸோ தட்ஸ் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் அசெட் ஃபார் மீ. ஸோ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் சொன்னீங்களா, அதுக்காக சொல்கிறேன். நான் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் செல்லமணி ஸ்ரீநிதி கேபிட்டல் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். என்னோடய வெல்விஷஸ் நிறைய பேர் வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து ஃபிசியோதெரப்பி கிளாஸ் போயிட்டுருக்கேன். டெய்லி ஒரு 1/2 hour to 45 minutes நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாமே பாசிபிள். ஸோ அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் வந்து இது முடியாது, நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் சொல்ல வரேன். கரெக்ட் சார். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கல்ச்சரை தாண்டி இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வந்து இன்றைக்கி வந்து இட் டாமினேட்ஸ் இல்லைங்களா சார்? இன்றைக்கி இன் வாட் வே டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் சார்? சங்கர், சேஞ்ச் இஸ் தி கான்ஸ்டன்ட் திங் தட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் மாங்க. ஓகேவா? Correct. That's the only constant thing that keeps changing, right? So you have to have the ability for the adaptability. Adaptability ரொம்ப 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 முக்கியம். ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் நம்ம வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ பற்றி நினச்சி பார்த்தோமா? யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வச்சுருக்காங்க. they don't want any restaurant. ஓகே, இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ரெஸ்டாரண்ட் ஓனரோட அவங்க தான் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆமாம். இது எங்கேருந்து வந்தது இந்த டெக்னாலஜி? நம்ம சம்திங் அன்இமேஜினபிள், சம்திங் பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன் 10 years before. நெக்ஸ்ட் 10 years இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வரும். ஸோ யூ ஹாவ் டு வெல்கம் த சேஞ்சஸ். தெர்ஸ் நோ அதர் கோ. நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன், நான் ட்ரெடிஷ்னலாக அதை தான் பண்ணுவேன், இதை தான் பண்ணுவேன். நான் எதனால் கேட்குறேன்னா சார், இன்றைக்கி இந்த டெக் பேஸ்டு கம்பெனிலாம் இன்றைக்கி நிறையா இன்றைக்கி ஒரு ஃபினான்ஸ் கஸ்டமர் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கஸ்டமரை நேரில் பார்க்குறதே கிடையாது. அவங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஒரு ஆப் மூலியமாக கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க, கேஒய்சிஸ் கொடுக்குறாங்க. அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில கஸ்டமர்ஸ் தே கெட்டிங் சீட்டட் ஆல்சோ. அதில் அவன் நாளைக்கு ஒரு ட்ராப்பில் மாட்டுறாங்க. இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வளர வளர வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் அது வந்து பாதகமாகவும் இருக்குது. இது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சார்? அது இல்லை சங்கர், எங்களோட என்பிஎஃப்சி இண்டஸ்ட்ரி, ஃபைனான்சிங் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் கஸ்டமரை பார்க்காமலோ இந்த கம்ப்ளீட்டாக டெக்னாலஜி வச்சு பண்ணிங்கனாவோ உங்களால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், இது வந்து பர்சனல் பாண்டிங். கரெக்ட். ஓகே, இந்த பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, யூ நீட் டு see the vehicle, you need to value that vehicle, you need to see the customer's profile, you have to visit his house, office, everything. Then you have to take a call after that. நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் டெக்னாலஜி பார்ப்பேன், டெக்னாலஜி அது ஓகே சொல்லிடுச்சு, சிபில் ஸ்கோர் ஓகே பண்ணிடுச்சு, அது பண்ணிடுச்சுனாக்கா ஐ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் ஹியர். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்பிஎஃப்சி இண்டஸ்ட்ரியில் வெறும் டெக்னாலஜி மட்டும் வந்து வச்சு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னவங்க யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணல. அவங்களால பண்ணவும் முடியல. இன்ஃபேக்ட் என்னோட ப்ரீவியஸ் கம்பெனிஸ் ஒன்று 2 கம்பெனிலாம் வந்து ஒரு 1000 crores மேலே இது ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கவே கூடாது, வெறும் டெக்னாலஜி மட்டுமே யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். நாங்கள் அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகலை. அது வந்து பண்ணவும் முடியாது. ஏன்னா எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இது கம்ப்ளீட்லி ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ட், பர்சனல் பாண்டிங், நத்திங் அதர் தேன் தட். உங்களுக்கு ட்ராவல் ரொம்ப பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்கும் சங்கர். ஐ லவ் ட்ராவலிங். ஓ கிரேட் சார். உங்களுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் உங்கள் ஹாபீஸை தவிர்த்து ட்ராவல்னால் என்னென்ன மாதிரி? இப்போ இல்லை சங்கர், இப்போ எங்களோட நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் விசிட் பண்ணுறது ஒரு ட்ராவல் மாதிரி தான். கரெக்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு மீட் பீப்புள். அந்த ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, அண்ட் ரதர் தேன் ஸ்பீக்கிங் டு த பிரான்ச் மேனேஜர் ஓவர் த ஃபோன், அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது சங்கர். யூ ஹேவ் டு கோ இன் பர்சன் அண்ட் மீட் த பிரான்ச் மேனேஜர் அண்ட் மீட் த கிரெடிட் மேனேஜர். கஸ்டமர்ஸையும் மீட் பண்ணுறீங்க? கஸ்டமர்ஸையும் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணி ஆகணும் சங்கர். நல்ல கஸ்டமரையும் மீட் பண்ணணும், டெலிங்கோன் கஸ்டமரையும் மீட் பண்ணணும், 2 பேருமே மீட் பண்ணணும். ஸோ சிஓஸ் நார்மலாக போய்ட்டு டெலிங்கோன் கஸ்டமர்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ அட்வைஸ் தம் டு மீட் தி குட் கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ, குட் ரீபேமெண்ட் மாஸ்டர்ஸ் யூ ஹேவ் டு மீட். ஏன்னா இந்த பேங்க்ஸ் ஆகட்டும், என்பிஎஃப்சி ஆகட்டும், என்ன நார்மலாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா,
ஒரு நல்ல கஸ்டமர் ஆன் டேட் ரீபேமெண்ட் கஸ்டமர் நம்ம மீட் பண்ணுறதில்ல. ஆமாம். ஒரு 36 மந்த்ஸ் ரொம்ப ஆன் டேட். இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் பேங்க்கில் வந்து ஒரு கார் லோன் வாங்கியிருந்தேன். 3 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் போகும்போது நான் யார்கிட்ட போய் டெர்மினேஷன் பேப்பர் வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல. கம்ப்ளீட்டாக யார் இருக்காங்க என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மாதம் நேச்சுரலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுவேன், நான் போயிடும், பணம் போயிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரு 3 மந்த்ஸ் ஒன்ஸாவது அந்த ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு டச்சில் இருக்கணும், நம்ம பேசணும். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் அவங்ககிட்ட கொடுக்க முடியும். கரெக்ட். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நம்ம அந்த லாயல்ட்டி இல்லை இல்லைங்களா சார்? ஒரு 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 பேங்கருக்கும் ஒரு கஸ்டமருக்கும் உண்டான அந்த ஒரு லாயல்ட்டி வந்து அந்த பாண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிடுச்சு. டெக்னாலஜி ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். ப்ரைஸிங்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு. இப்போ டெக்னாலஜி, இப்போ நாங்களாம் வந்து கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிரான்ச் மேனேஜராக இருக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் நேச்சோ எதுவுமே கிடையாது. ஈஸியஸ்ட் மோட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட்லாம் கிடையாது. மாதம் போய் வாங்குவோம். மாதம் போய் வாங்கிட்டு 12 மாதம் கரெக்டாக கட்டினாக்கா 2% ப்ராம்ப்ட் பேமெண்ட் ரிபேட்னு கொடுப்போம். அந்த கஸ்டமர் கூப்பிட்டு நானே சர்டிஃபிகேட் எழுதி. இன்றைக்கி அதெல்லாம் கிடையாது இல்லைங்க? எதுவுமே கிடையாது. உங்கள் டீமுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார்? இந்த லெகசி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க சார்? சங்கர், எப்போவுமே டீமுக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறது வந்து சங்கர், எப்போயுமே நம்ம வந்து ஏன் நீ இந்த கஸ்டமருக்கு லோனை கொடுத்த, ஏன் இந்த கஸ்டமருக்கு நீ வாங்கலை, இதெல்லாம் பேசுகிறத விட நிறைய நம்ம வந்து பர்சனலுக்கு இன்றைக்கி வந்து தேவைப்படுறது வந்து இன்றைக்கி யங் ஜென்ரேஷனுக்கு தேவைப்படுறது வந்து சங்கர், அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும், இந்த சொசைட்டியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன. ஒரு சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு தடிக்கொட்டை விழுந்துட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன், உங்களை தூக்கி விடுறதுக்கு இன்றைக்கி ஆள் கிடையாது. கைத்தட்டி சிரிப்பாங்க. கரெக்ட். இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இன்றைக்கி யங் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன சொல்லித்தரணும், இதை தான் நம்ம சொல்லித்தரணும். அப்படி சொல்லும்போது அவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணுவான். நீ மற்றதான் ஒரி பண்ண வேணாம், இது ஏன் அவன் வாங்கலை, நீ 100% கலெக்ஷன். தம்பி, நீ தடிக்கட்டி விழுந்துட்டீங்கன்னா உனக்கு கைத்தட்டி சிரிப்பாங்க. யார் சிரிப்பாங்க? உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிரிப்பான். கரெக்ட். ஓகே, யார் உன்னை கை தூக்கி விடுவாங்கன்னு நினச்சோ அவன் சிரிப்பான். இதை நம்ம சொல்லித்தரணும் பசங்க. அதுதான் உண்மை. கரெக்ட். இதான் உண்மை. நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க, ஒருத்தர் வந்து ஒரு கம்பெனி விட்டு போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லீடர்னால தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை, ஒரு பாஸ்னால லீடர்னு சொல்ல, பாஸ். ஓகே, லீடர்னா அது டெஃபினேஷனே வேறு சங்கர். லீடர் இஸ் ஒன் ஹூ கிரியேட் லீடர்ஸ். ஓ, ஓகே. அவன் தான் ரியல் லீடர். ஓகே, நமக்கு கூட வரவன் வரவன் அப்படிலாம் வச்சுக்கிறத விட, நாளைக்கு வந்து அவன் நம்ம கம்பெனிக்கு சிஇஓவாக வருவான், நாளைக்கு நம்ம கம்பெனி அவன் ரன் பண்ணுவாங்கிற மாதிரி கொண்டு வரது தான் லீடரோட மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ எ லீடர் இஸ் ஒன் ஹூ கிரியேட் லீடர்ஸ், நாட் ஃபாலோயர்ஸ். ஸோ உங்களோட கம்பெனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? உங்களுக்கு பிறகு உங்கள் சன் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர மாதிரி பிளான்ஸ் தான் இருக்குது? அது எனக்கு தெரியல சங்கர், ஃபியூச்சர் தான் முடிவு பண்ணணும். அந்த மாதிரி பொண்ணு ஆசச் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இல்லை. ஏன்னா அவன் யூஎஸில் இருக்கான். இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு பிடிக்கணும், இந்த ஃபீல்டு வந்து லைக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ இட்ஸ் டூ ஏர்லி டு டிசைட் தட் சங்கர். ஓ, கிரேட் சார். ஸோ இவ்வளோ நேரம், அதுவும் ஷார்ட் நோட்டீஸில் வந்து என் கூட இருந்து உங்களோட சக்ஸஸ் ஜேர்னியை ஷேர் பண்ணி, அண்ட் ஐ திங்க் யுவர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஷுட் இன்ஸ்பயர் மெனி பீப்புள். அண்ட் இது வந்து நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி உங்களை மாதிரி இன்னொரு 10-20 ஆண்டர்ப்ரனர் வந்து உருவாகிறதுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த உங்களோட பாட்காஸ்ட் ஷோ வந்து டெஃபினட்டாக யூஸ் ஆகிருக்கும் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சார். எனக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான தருணம் இது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் இது ஒரு பேலன்ஸ். எனக்கு இந்த மாதிரி டைம் அலாட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுமே வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ தட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர், subscribe Inbox 360, INBOXX 360. Thank you so much.